시인의 사랑 발음과 해석 7번부터 연결해서 가보도록 하겠습니다. Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht, ewig verlornes Lieb, ich grolle nicht, wie du auch strahlst in Diamantenpracht, es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht, das weiß ich längst. Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht. Ich sah dich ja im Traume und sah die Nacht in deines Herzens Raume und sah die Schlang, die dir am Herzen frisst. Ich sah, mein Lieb, wie sehr du elend bist. Ich grolle nicht. Ich grolle nicht. Und wenn das Herz auch bricht. 나는 원망 안 해. 내 마음이 부서질지라도. Ewig verlorenes Lieb. Ich grolle nicht. 영원히 잃어버린 사랑. 나는 원망 안 해. Wie du auch strahlst in Diamantenpracht. 네가 마치 다이아몬드의 화려함 속에서 빛날지라도. Es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht. 어떠한 빛도 내 마음속 밤에는 비치지 못해. Das weiß ich längst. 난 오래전부터 그것을 알고 있었지. Ich grolle nicht. Und wenn das Herz auch bricht. 나는 원망 안 해. 내 마음이 부서질지라도. Ich sah dich ja im Traume. 난 널 내 꿈속에서 보았어. Und sah die Nacht in deines Herzens Raume. 그리고 내 마음의 공간 속의 밤을 보았어. Und sah die Schlang, die dir am Herzen frisst. 그리고 너의 마음을 파먹고 있는 그 뱀을 보았어. Ich sah, mein Lieb, wie sehr du elend bist. Ich grolle nicht. 나는 보았어, 내 사랑. 네가 얼마나 초라한지를. 나는 원망 안 해. Und wüssten's die Blumen, die kleinen, wie tief verwundet mein Herz. Sie würden mit mir weinen, zu heilen meinen Schmerz. Und wüssten's die Nachtigallen, wie ich so traurig und krank. Sie ließen fröhlich erschallen, erquickenden Gesang. Und wüssten sie meine Wehe, die goldenen Sternelein, sie kämen aus ihrer Höhe und sprächen Trost mir ein. Sie alle können's nicht wissen, nur eine kennt meinen Schmerz. Sie hat ja selbst zerrissen mir das Herz. Und wüssten's die Blumen, die kleinen. 그 꽃들이, 그 작은 꽃들이 안다면, wie tief verwundet mein Herz. 내 마음이 얼마나 깊이 상처 입었는지. Sie würden mit mir weinen. 그 꽃들은 나와 함께 울어줄 텐데. Zu heilen meinen Schmerz. 내 고통을 치료해 주려. Und wüssten's die Nachtigallen. 그 밤 꾀꼬리들이 안다면 wie ich so traurig und krank. 내가 얼마나 슬프고 아픈지. Sie ließen fröhlich erschallen. 꾀꼬리들은 기분 좋게 울리게 할 거야. Erquickenden Gesang. 기운나게 하는 노래를. Und wüssten sie mein Wehe. 그리고 그들이 나의 아픔을 안다면. Die goldenen Sternelein. 그 금빛 작은 별들이.
Sie kämen aus ihrer Höhe. 별들은 높은 곳에서 내려와 und sprechen Trost mir ein. 나에게 말 걸고 위로해 주겠지. Sie alle können's nicht wissen. 그들 아무도 알 수 없어. Nur eine kennt meinen Schmerz. 오직 단 한 명만 내 고통을 알지. Sie hat ja selbst zerrissen. 그녀가 스스로 찢었으니까. Zerrissen mir das Herz. 내 마음을 찢어놨으니까. Das ist ein Flöten und Geigen. Trompeten schmettern darein. Da tanzt wohl den Hochzeitreigen. Die Herzallerliebste mein. Das ist ein Klingen und Dröhnen, ein Pauken und ein Schalmein. Dazwischen schluchzen und stöhnen die lieblichen Engelein. Das ist ein Flöten und Geigen. 이것은 플룻과 바이올린. 트럼펫은 schmettern darein. 트럼펫도 힘차게 가세하는군. Da tanzt wohl den Hochzeitreigen. 저기 결혼식 춤을 추는구나. Die Herzallerliebste mein. 내가 가장 사랑하는 사람의. Das ist ein Klingen und Dröhnen. 이것은 소음과 진동. Ein Pauken und ein Schalmein. 북과 갈대피리. Dazwischen schluchzen und stöhnen. 그 사이에서 흐느껴 울며 신음하네. Die lieblichen Engelein. 그 사랑스런 천사가. Hör ich das Liedchen klingen, das einst die Liebste sang, so will mir die Brust zerspringen von wildem Schmerzendrang. Es treibt mich ein dunkles Sehnen hinauf zur Waldeshöhe. Dort löst sich auf in Tränen mein übergroßes Weh. Hör ich das Liedchen klingen. 그 노래가 울리는 것을 듣네. Das einst die Liebste sang. 내 연인이 언젠가 불렀던 그 노래. So will mir die Brust zerspringen. 그렇게 내 가슴은 터질 것 같았어. Von wildem Schmerzendrang. 가혹한 고통의 압박 때문에. Es treibt mich ein dunkles Sehnen. 어두운 그리움이 나를 hinauf zur Waldeshöhe. 숲속 언덕으로 이끌었고 Dort löst sich auf in Tränen. 그곳에서 눈물되어 흘러내린다. Mein übergroßes Weh. 감당할 수 없이 큰 내 고통이. Ein Jüngling liebt ein Mädchen. Die hat einen andern erwählt. Der andere liebt eine andere und hat sich mit dieser vermählt. Das Mädchen nimmt aus Ärger den ersten besten Mann, der ihr in den Weg gelaufen. Der Jüngling ist übel dran. Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu. Und wem sie just passiert, dem bricht das Herz entzwei. Ein Jüngling liebt ein Mädchen. 한 청년이 한 소녀를 사랑해.
Die hat einen anderen erwählt. 그 소녀는 다른 청년을 선택했어. Der andere liebt eine andere. 그 다른 청년은 또 다른 소녀를 사랑했지. Und hat sich mit dieser vermählt. 그리고 그 소녀와 결혼했어. Das Mädchen nimmt aus Ärger. 소녀는 화가 난 나머지 den ersten besten Mann. 첫 번째 괜찮은 남자를 골랐네. Der ihr in den Weg gelaufen. 우연히 길에서 마주친. Der Jüngling ist übel dran. 청년은 딱하게 됐지. Es ist eine alte Geschichte. 이건 흔해 빠진 옛 이야기. Doch bleibt sie immer neu. 그러나 언제나 새로울 수밖에 없지. Und wem sie just passiert. 그리고 지금 막 이런 일 겪은 사람은 dem bricht das Herz entzwei. 마음이 둘로 쪼개질 거야. 하트너가 알려드리는 시인의 사랑 맛있게 부르는 방법. 7번 곡입니다. 시인의 사랑이 뭔지도 모르던 고등학생 시절 샀던 프리츠 분달리히의 음반에서 이 노래를 듣고 완전히 반해버려서 그 당시 있었던 삐삐 인사말을 이 곡으로 녹음했던 기억이 납니다. 제일 먼저 말씀드리고 싶은 것은 노래를 드라마틱하게 하지 마세요. 음악이 이미 드라마틱한데 어떻게 드라마틱하게 노래를 하지 않죠? 드라마틱한 느낌은 피아니스트의 연주에서 나오는 것입니다. 참참참참 쾅 ich grolle nicht. 그런데 그 피아노 연주에 저희가 동요되어서 ich grolle nicht 처음부터 이렇게 해버리면 노래 뒷부분에 가서 고음을 내야 되는데 저희는 지칠 것이며 이 7번 곡이 마지막 곡이 아니라는 거죠. 저희는 16번까지 가야 되니까요. 이렇게 말씀을 드렸지만 그럼에도 불구하고 피아니스트가 이 음악을 연주하면 동요가 되게 돼 있습니다. 1절 제일 처음 시작은 mezzo forte, 2절 시작은 포르테로 시작합니다. 그런데 중간중간에 소리를 줄여주지 않으면 제일 마지막에는 저희들 목이 터질 것입니다. 그러니 처음부터 끝까지 악보를 한번 보시면서 어디서 내가 소리를 좀 내야 되는지, 어디서 다시 조금 줄여야 되는지, 제일 끝에 고음을 내기 전에 내가 소리를 이미 크게 내고 있는 상태라면 고음에서 소리를 크게 내도 효과가 없을 겁니다. 그러니 그 전에는 조금 더 참아서 눌러가면서 하다가 고음에서 터트려야 긴장감이 뻥 하고 터지겠죠. 그런 빌드업을 잘 하셔야 됩니다. 제가 여러 영상에서 짧게 독일어 발음하는 방법에 대해서 올린 적이 있는데요. 이 이야기는 오늘 처음 하는 것입니다. 독일어에는 아, 에, 이, 오, 우 중에 이 모음에도 열린 모음이 있고 닫힌 모음이 있습니다. 그런데 거의 비슷하게 들려요. 그리고 특히나 노래하시는 분들은 이 발음은 앞에 딱 이렇게 해가지고 이 해야 되니까 ich liebe dich 이 모든 이 발음이 똑같습니다. 그런데 나 그리고 너 하는 ich, dich 여기에서 이 발음은 열리고 짧은 모음입니다. 혹시 차이가 들리실까요? 열린 모음은 제가 이렇게 표현을 할게요. 손동작을 Ich liebe dich 세 개를 똑같이 하면 Ich liebe dich 이건 틀린 거고 Ich liebe는 정확하게 이 하는 긴 모음 liebe dich 그리고 무엇을 부정할 때 nicht 라고 하잖아요. nicht도 nicht 아니고
열린 겁니다. nicht. 그러니 이 노래를 하실 때 Ich grolle nicht 하면은 세 단어 발음이 다 틀렸어요. Ich 열려야 됩니다. 그리고 grolle 아니고 grolle. 여기 오 발음은 열리고 짧은 모음이에요. Ich grolle nicht. 다음에 제가 정말 더 본격적으로 어떤 이 모음이 열려 있는지, 어떤 이 모음이 닫혀 있는지 제가 영상을 만들어 보도록 하겠습니다. 8번 곡입니다. 이 곡도 시작이 어렵습니다. 왜냐하면 물론 피아노 전주가 먼저 나오긴 하지만 너무 짧습니다. 그래서 피아니스트와 성악가가 함께 호흡하지 않으면 정말 어렵습니다. 5번에서는 제가 제 경험상 조금 더 크게 숨소리를 하고 피아니스트는 어쨌든 숨을 들을 수도 있고 제가 숨 쉬는 걸 볼 수도 있고요. 그렇게 하면 5번은 맞춰집니다. 8번 같은 경우는 피아니스트에게 부탁을 해서 연주 시작하기 전에 숨소리를 좀 들려달라고 해서 성악가가 같이 숨을 쉬는 게 좋습니다. 7번 Ich grolle nicht 후주가 끝난 후에 피아니스트와 함께 Und du wüsstest die Blumen die 이렇게 함께 호흡을 하시면 큰 문제 없이 함께 출발하실 수 있을 겁니다. 저는 이 곡을 듣거나 제가 부르거나 하면 참 시인이 많이 속상했구나 그런 생각이 듭니다. 마치 주절주절 얘기하듯이 내가 이거 알면 쟤네가 나 달래줄 텐데 내가 이렇게 힘들었던 거 알면 별들이 위로해 줄 텐데 뭐 해줄 텐데 해줄 텐데 뭐 이렇게 약간 칭얼칭얼하고 속상해하는 느낌이랄까요? 그런데 반전은 마지막 페이지에서 Sie alle können es nicht wissen. 그런데 그들 어느 누구도 알 수가 없어. Nur eine kennt meinen Schmerz. 오직 한 여자만 나의 고통을 알지. Sie hat ja selbst zerrissen. 왜냐면 그 사람이 직접 찢었으니까. 슈만에게는 지금 현대적으로 표현을 하자면 양극성 장애라는 것이 있었습니다. 물론 시는 하이네가 썼죠. 그러나 65편의 시들 중에서 내 얘기 같은데 하고 이 시를 뽑은 사람은 슈만이죠. 그리고 음악 역시도 굉장히 극적으로 썼습니다. 처음에 꽃들이 알아준다면, 밤꾀꼬리가 알아준다면, 별들이 알아준다면 이래 줄 텐데, 위로해 줄 텐데, 노래해 줄 텐데 이럴 때는 가사도 많고 음가들이 그렇게 길지 않습니다. 그래서 급하게 들립니다. Und wüssten die Blumen, die kleinen, wie tief verwundet mein Herz. 그런데 제일 마지막에 와서 분위기가 바뀌잖아요. 알 텐데, 알 텐데, 알 텐데. 제가 말씀드렸잖아요. 하이네의 특징은 아주 냉소적이고 아이러니하게 글을 쓴다고. 알 텐데, 알 텐데, 알 텐데. 그런데 아무도 내 맘 몰라. 오직 한 명만 알지. 이때는 갑자기 음가가 조금씩 길어집니다. Sie alle können es nicht wissen, nur eine kennt meinen Schmerz. 자, 여기 이 곡은 4분의 2박자입니다. 그죠? Sie hat ja selbst zerrissen. 그리고 나오는 말 zerrissen mir das Herz. 여기 위에 보시면 리타르단도가 있습니다. 여기서는 제가 조금 전문적인 얘기를 해볼게요. 4분의 2박자이기 때문에 그 전까지는 저희가 2개로 계산을 했습니다. Sie alle können es nicht wissen, nur eine kennt meinen Schmerz. Sie hat ja selbst zerrissen. 그리고 리타르단도가 있는 제일 마지막 마디는 2개로 zerrissen, zerrissen mir das Herz 하면 찢는 느낌이 안 들죠. 그러니
제일 마지막 마디만 4개로 계산을 해 보세요. Zerrissen, zerrissen mir das Herz. 이해가 되시나요? Sie hat ja selbst zerrissen. 하지만 제일 마지막 마디만 4개로 zerrissen mir das Herz. 그래야 정말 마음이 이렇게 이렇게 갈기갈기 찢어지는 느낌이 듭니다. 9번 곡입니다. 전주가 나오는데 음악이 이상하기도 하고 기분이 썩 좋지 않습니다. 갑자기 Das ist Flöten und Geigen. 이거는 플룻이고 바이올린이야. 상황 설명이죠. Flöten 그리고 Geigen. 그런데 제일 어려운 악기가 트럼펫입니다. 트럼펫은 O는 열리고 짧고 의 모음은 닫히고 길고 트럼펫은 이제 상황이 약간 이해가 됩니다. 악기들이 연주를 한다. 그러면 뭔가 모임, 연회, 파티 이런 거겠죠. 그 다음에 답이 나옵니다. Da tanzt wohl den Hochzeitreigen. Hochzeit는 결혼식이죠. Hochzeitreigen이라고 하면 결혼식 때 온 사람들이 함께 이렇게 빙글빙글 돌면서 추는 그런 춤을 뜻합니다. 결혼식에서 악기 소리들이 막 들리는 거였구나. 누구의 결혼식? Die Herz allerliebste mein. 내가 가장 사랑하는 사람의 결혼식. 윤종신 가수의 노래가 있죠. 너의 결혼식. 저와 하는 결혼식이 아닌 겁니다. 2절에서도 또 한 번 상황 설명이 나옵니다. 파우켄, 이 타악기가 있고 샬마인, 피리가 또 나오고. 그런데 또 한 번 얘기합니다. Dazwischen, 그들 틈에서, 그 사이에서 schluchzen und stöhnen, 울먹거리고 흐느끼면서 신음하고 있다. 누가? Die lieblichen Engelein, 사랑스런 천사가, 내가 사랑하는 사람이. 그런데 저와 한 결혼식은 아닌 거죠. 그래서 이 결혼식 파티 음악인데 저에게는 이 슈만이 쓴 것처럼 아름답고 신나게 들리지 않고 슬프고 기괴하게 들리는 겁니다. 그래서 Das ist ein Flöten und Geigen 할 때는 약간 조금 예민하게 이거 무슨 소리야? 플룻이랑 바이올린이랑 트럼펫 소리까지 뭐지? 상황 설명을 해 주시고 결혼식 춤추네. 누구 결혼식? 내가 가장 사랑하는 사람의 결혼식. 반전. 타악기 그리고 피리 소리. 진짜. 그런데 결혼을 했으면 행복했으면 좋으련만 그 사이에서 흐느끼면서 신음하고 있네. 내가 가장 사랑하는 사람. 사랑스러운 천사가. 지금 제가 말씀드린 이 상황과 심리 상태를 생각하시면서 노래하신다면 충분히 관객들 역시도 공감할 수 있는 그런 노래를 하실 수 있을 겁니다. 10번 곡입니다. 예전에 내가 사랑했던 옛 애인이 부르던 그 노래를 내가 듣는다. 이 슈만 시대에는 음반이라는 것도 없었고 애플 뮤직이나 멜론 이런 게 없었을 텐데 어떻게 들었을지 모르겠습니다. 옛 애인이 종종 부르던 노래를 제가 흥얼거렸을 수도 있고, 아니면 클래식 곡이라면 애인만이 불렀던 것이 아니라 어떤 연주회장이나 그런 데 가서, 아니면 레슨 때도 누군가는 또 부를 수 있었겠죠. 어쨌든 그 노래를 들었는데 So will mir die Brust zerspringen. 그 노래를 들었더니 갑자기 가슴이 터질 것 같은 거예요. 그 어떤 고통, 아픔의 압박 때문에. 그러니 슈만, 하이네가 살던 시대와
저희들이 사는 이 시대 사랑이라는 감정은 똑같습니다. 사랑하는 사람과 헤어지고 나서 함께 좋아했던 그런 노래들을 우연히 들었을 때 갑자기 옛 기억에 사로잡히고 좋았던 기억도 슬펐던 기억도 떠오르게 하는 것이 또 음악의 힘이니까요. 노래 중반부로 가서 Es treibt mich ein dunkles Sehnen, 그리움이라는 단어 굉장히 중요합니다. 그런데 이 단어의 강세는 세에 있는데 노래는 Sehnen 하고 뒤에 음정이 올라가게 돼 있어요. 이럴 때 너무 열심히 하시면 Es treibt mich ein dunkles Sehnen hinauf zur Waldeshöhe 아니고 Es treibt mich ein dunkles Sehnen 뒤에 Sehnen 올라가는 거는 세에다가 강세를 주시고 뒤에 거는 살짝 들어주신다 또는 빼주시는 느낌으로 Sehnen 그 다음에 hinauf zur Waldeshöhe 아니고 흐 해서 이 답답한 발음으로 음정이 똑같이 올라가야 됩니다. 흐, 답답한데 흐에 까시면 안 됩니다. 흐 그냥 오 음라우트는 답답한 발음입니다. 답답하게 두셔야 됩니다. 제일 마지막 문장이 정말 멋진데요. Dort löst sich auf in Tränen. löst sich 그러면은 해결되는 거예요. 풀어진다. auf in Tränen 눈물로써 무엇이? mein übergroßes Weh 그냥 großes Weh 해도 큰 고통인데 übergroßes Weh라고 하면 큰 고통을 뛰어넘는 감당할 수 없이 큰 고통이죠. 니체 또는 GD가 쓴 Übermensch. mensch는 사람인데 Übermensch 그러면 초인, 인간을 뛰어넘는 인간. 시인의 사랑 16곡 중에 이 곡은 저에게 그렇게 크게 존재감을 드러내지 않던 곡이었는데 이번 연주를 준비하면서 이 내용이 저한테 굉장히 와닿았고 특히 제일 마지막 그 표현 눈물에 녹아져 내린다. 해결이 된다. 나의 감당할 수 없이 큰 고통이 이 문장을 제가 독일어로 완벽하게 이해하게 되면서 이번 연주를 계기로 저희 어떤 최애 노래 리스트에 들어왔습니다. 11번 곡입니다. 일단 이 복잡한 사랑 이야기를 좀 풀어보겠습니다. 청년 A가 있습니다. 아마도 시인이겠죠. 청년 A는 소녀 B를 사랑합니다. 그런데 소녀 B는 다른 청년 C를 좋아합니다. 그런데 이 청년 C는 다른 소녀 D를 좋아해서 D와 만나서 결혼을 했습니다. 그래서 앞에 나왔던 소녀 B가 화가 난 나머지 그냥 길 가다가 우연히 만난 그 중에 제일 괜찮은 남자를 골라서 그 청년 E를 골랐다 라고 합니다. 골랐다라는 것이 뭐 만나게 되었다, 결혼을 하게 됐다. 지금까지 이 스토리를 보자면 아까 결혼식을 올렸는데 아마도 소녀 B가 길 가다가 만난 제일 괜찮았던 남자 청년 E와 했던 그 결혼식이 아닐까 하는 거죠. 그래서 Es ist eine alte Geschichte. 이거는 너무 진부한 옛 이야기지만 doch 그런데
bleibt sie immer neu. 그런데 그 이야기는 항상 새롭게 머무른다, 유지된다. 이 말은 왜? 시간이 흐르고 시대가 변해도 이런 사랑 이야기는 늘 반복되기 때문에. 그래서 노래 초반에는 약간 유머러스하면 좋습니다. 그리고 이 곡에서 사람들이 많이 웃습니다. 얘가 얘를 사랑했는데 얘는 얘를 좋아했고 얘가 얘를 좋아해 가지고 만난 거야. 그래서 얘가 화가 나 가지고 얘가 이렇게 해 가지고 이렇게 하면은 사람들이 공연 중에 실제로도 웃습니다. 그런데 우리 하이네 아주 냉소적이고 약간 삐딱선을 타죠. 아주 진부한 얘기인데 너 그런데 진부하지만은 않아. 항상 새로워. 왜? 늘 우리한테 일어나는 일이니까 팩폭을 해 버립니다. 그리고 이런 일을 막 겪은 사람은 마음이 둘로 쪼개질걸? 시인 제 이야기죠. 청년 A, B라는 소녀를 사랑했던 청년 시인 A. 이 노래 역시도 빌드업을 잘 하셔야 됩니다. 처음부터 끝까지 너무 진지해도 안 되고 처음에는 조금 가볍게 노래들이 계속 진지하고 무겁잖아요. 그래서 여기서 관객들이 한번 너무 긴장하고 있다가 관객들도 한번 그렇지. 제가 쟤를 좋아했구나. 아, 진짜? 근데 또 걔는 걔를 좋아했어? 같이 웃다가 그 다음에 반전, 슈만, 양극성 장애, 하인의 냉소적이고 삐딱선, 그 모든 것들이 이 곡에 들어 있습니다. 그래서 내용을 완벽하게 숙지하시고 그런 어디서 내가 분위기를 전환할 것인지 어디서 팩폭을 할 것인지 딱 정해서 계산대로 하시면 아주 효과 있는 멋진 노래를 하실 수 있을 겁니다.